Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда bir üymek budaydın ar bir mişogu, ar bir kafizi bir dirhamdan dep satsa Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca kanday bolgondugun, şakirtlerinin köz karaşı boyunca kanday bolgondugun, jana fatwa kimnin sözüne berilgendigin bayandap toktogон ekenbiz. Mına uşul жерден sabagыбызды Kudayım buyursa ulantabыз. Kuday Taalam bardыгыбызга tooра түшүнүк берип, amal kılууга жана башкаларга жеткирүүгө топук берсин. Амин ya rabbal alamin. وَمَنْ بَاءَ قَطِيءَ غَنَمٍ كُلُّ شَاتٍ بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْءُ فَاسِدٌ فِي جَمِيعِهَا. Bir kişinde bir koro malı var. Buna oşol korona aytıp atat. Ar bir koy bir dirhamdan dep turup sattı. Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin köz karaşı boyunca mına uşul savda toluğu menen fasit bolot. Bir koydun akında dağın savda durus bolboyt deydi. Bir koydun akında dağın. Savda emne bolboyt deydi? Durus bolboyt deydi. Бұл жерде biz mayda malda ayttık. Бұл öküm tööge dağın teşeli var, uyga dağın teşesi var. Kıskası mayda malı, çoğun malı bardığına teşesi var. Şunda bir koro maldı, ar bir koy bir dirhamdan dep sata turgan bolsoңuz, Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca bol savda emne emes, durus emes bolot. Jokoruda ayttık, egerde bir üymek budaydı satsa, bir üymek budaydın ar bir kafizi bir dirham dep satsa, bir kafizdin akında soda durus bolot, kalganı bolboyt dep Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca. Birok bul maselede Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca bir koydun akında dağın durus bolboyt. Emne sebepten dese, sebebi jokoruda aytılgan maselede bir kafiz buday al belgilүү. Alında janagı satuvçu menen satып alуучунун ортосунда кардардын ортосунда талаш тартышка себеп боло турган эч бир маселе жок. Бирок эгерде бул жерде bir койдун акында durus болот деп айта турган болсок, анда сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда кайчы пикирлик жаралышы мүмкүн. Себеби койдор ар түрдүү болот. Çoğun koy bolot, ortaça koy bolot, kichine koy bolot. Anan ar bir koyu bir dirhamdan dep turup barıp alıp çoğun bir koyunu tandap ala turgan bolsa, aga satuvçu narazı boluşu mümkün. Sebebi al ortaça koydu balkim maksat kılgan ar bir nemesi bir dirhamdan dep. Kıskası uşunday bir pikir kelişpestike sebep boluşu mümkün bolganduktan Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi bul savdanı emne emes deydi, durus emes deydi. Birok kayra ile şakirtleri bul maselede durus dep aytışat. Şakirtlerinin köz karaşı boyunca bardığın akında emne bolot, durus bolot. Sebebi bol oşol жерде kança koy bar ekendigini bilbegendik, oşol satuvçu menen satып alуучунун ыктыярында, oşol özlerinin kolundağı nerse. Oşol жерде soda kelişimin tüzgen kezde satuvçu je satып alуучу daroo ele sanap, oşol koydun kança штук ekendigi, sаны kança ekendigi bilinip, bağası kança bolgondugundagı taktаlışı mümkün nerselerden deydi. Oşonduktan soda durus bolot deydi. Bul maselede dagın jokoruda aytkanыбыздай Abu Hanifa'nın uşul şakirtlerine fatva bergen turarak bolot. وَكَذَلِكَ مَنْ بَاءَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً كُلُّ زِرَاءٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزُّرْعَانِ. Oşonda ele soda toluğu menen fasit bolot deydi. Egerde bir kişi kezdemeni metirlep satsa, çıkanaktap satsa, muzara degenimiz metirlep satasa, ar bir çıkanağı bir dirhamdan dedi. Birok kança çıkanak bar ekendigin emne kılbadı? Atavadı. Kança çıkanak bar ekendigin atavadı. Mundayça aytkanda kança metre ekendigin atava ile ar bir metri bir somnon de 10 somnon dep turup emne kıldı? Sattı. Muna uşunday bolgon kezde dagın soda emne bolot deydi? Buzulup ketet deydi. Soda fasit bolot deydi. Al emi egerde bayanday turgan bolso, anda soda emne bolboyt? Fasit bolboyt. Soda fasit bolboyt. Sebebi janagı kança metre ekendigi açık aykın bolot. Janagı tavar, mындайча айтканда сатыла турган буюм да ачык болот, анын баасын да белгилүү болот. Бул талаш тартышка, bir түшүнбөстүктөргө, bir көздөгөн максатка жетүүгө эч bir тоскоолдук не болбой калат, жаратпай калат. Ошол себептен durus болот дейт. وَمَنْ إِبْتَاءَ سُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَى أَنَّهَا مِئَةُ قَفِيزٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
Kânel müşteri bil khiyari. İn şa'a akhazal mevcuda bi hissatihi minel zaman ve in şa'a fasahal bay'a ve in vecedaha aksara min zalik fa ziyadatu lil ba'i. Kudri rahmetullahi aleyhi aytdı. Demek kim deydi. Bir üymök budaydı 100 kafiz dep degen şart menen 100 dirhamga emne kılıp aldı? Satıp alsa deydi. Şul üymökte 100 kafiz buday, şunu men 100 somga emne kılıp satıp aldım dedi. Keyin ölçögön kezde al az çıkıp kaldı. Misalga 90 kafiz çıktı. Karayız. Kânel müşteri bil khiyar. Bol jerde karıdar ıhtiyarlı bolot deydi. Eğer de kalasa oşol 90 kafiz çıkkanda 90 somga satıp alat. Eğer kalasa sodаны kayra emne kılat? Joyot. Birok eğer de 100 kafizden aşık çıga turgan bolsa, anda kalganını emne kılat? Satuvçuga kaytarıp beret. Kıskası bir adam uşul jerde bir tona budayga 100 ming som berem dep turup satıp aldı deyli. Keyin barıp ölçödü. Ölçögön kezde janagı nerse bir tonnadan az çıktı. Misalga 700 kilo, 800 kilo, 950 kilo çıkıp kaldı deyli. Mına oşol 950 kalasa 950 kilogramının akçasını berip satıp alat. Eğer kalasa sodan emne kılat? Joyot. İhtiyarı var bu meselede. Birok eğer de tarazaga tartkan kezde janagı üymök turgan buday 1 tonnadan aşık çıga turgan bolsa, anda aşıkçasını kayra satuvçuga emne kılıp beret? Kaytarıp beret. Sebebi bul atalgan ölçömgönün astına ne olmadı? Kirbeyt. Atalgan ölçöm astına kança kiret? Janagı 1 tonna, jana 1 tonnadan tömönü kiredandan aşağısı kirbey kalat. وَمَنْ اِشْتَرَ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَوْ أَزْرُءٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا مِئَةُ زِرَاعٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهَا فَهِيَ لِلْمُشْتَرِ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ. Kudri rahmetullahi aleyhi aytdı. Kim bir kezdeme satıp alsa deydi. Kezdemeni 10 çıkanak, 10 metre degen şart menen 10 dirhamga satıp aldı. Kezdemeni 10 metre bolsa 10 somga aldım. Eğer 10 metre olsa 10 somga aldım dep satıp aldı. Jerde 100 metre dep turup jerde 100 somga emne kıldı? Satıp aldı deydi. Keyin barıp karasa, keyin ölçösü. Al karıdardın aytkan şartıdan az çıkıp kaldı. Misalga janagı kezdemede 10 metre degende 9 çıkıp kaldı. Janagı jezde 100 metre degende 90 metre çıkıp kaldı misalga. Anda oşol satıp algan adamның emnesi var deydi, ıhtiyarı var deydi. Eğer kalasa oşol azını dagın oşol murunku atalgan akça meni satıp alat. Janagı 10 som degen bolsa 10 som, 100 degen bolsa 100 meni satıp alat. Eğer kalasa sodаны emne kılat? Joyot. Bu sodanın kelişimini buzat. Birok eğer de aşıkça çıksa-çı 10 dirham degen 10 çıkanak degende 10 metre degende 11 metre çıkıp kala turgan bolsa, anda bu kimdiki olup eseptelet? Satıp algan adamdыкı olup eseptelet. Satuvçunun nesi jok? İhtiyarı jok. Hurmatlı okuçular, bu jerde bir meselege toktolup ketişimiz gerek. Asıl bolot, anan vasf bolot. Mындайча айтканда negiz bolot, anan sıfat bolot. Asıl menen azı uşul meselede asıl menen vasıftın ortasındagı biz ayırmasını bilip alışыбыз керек. Asıldın negizgi nersenin baravarında akça bolat. Birok koşumça sıfat bu koşumça nerse, koşumça nersenin baravarına akça kelbeyt. Muna oşogo jaraşa bu meselenin azı çeçimi çıkıp atat da. Bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca sıfat emne, sıfat deb emneni aytат. Metirlep satıla turgan nerselerde sıfat asılga kirebi, negizgini buyum deb esептелеби, je bolboson bir koşumça sıfat deb ele esептелеби. Zat bolup esептелеби, je sıfat bolup esептелеби. Hanafi mazhabtın alımlarının köz karaşı boyunca metir bol emne bolup esептелет? Sıfat bolup esептелет. Zat bolup esептелбейт. Oşonduktan metirdin karşısına emne kelbeyt? Akça bolboyt. Jana metr degen sözün baravarına. Birok kezdemenin özünün karşısında emne bolat? Akça bolat. Emi bu ökönün ortasındagı asıl menen vasıftın, sıfat menen zattın ortasındagı ayırmanı bilүү üçün alımdarыбыз belgilүү bir anıktamalarda aytышкан. Anıktamalar türlü aytılganına karabastan bardığının jыйынтык mazmunu biri-birine jakın ele. Kebir alımdarыбыздын köz karaşı boyunca
Эгерде бөлүккө бөлгөн кезде зыянга учурай турган болсо, кемчилик пайда боло турган болсо, айып пайда боло турган болсо, анда ал нерседе көбөйүү, азаюу бул сыфат болуп эсептелет дейт. Ал эми эгерде бөлүктөргө бөлсөңүз эч бир айып пайда болбой турган болсо, бул асыл болуп эсептелет. Мисалга, мына көйнөк. Бул көйнөктү алып туруп эгерде биз бөлүп таштасак, жеңини өзүнчө кылып, жакасын өзүнчө кылып бөлө турган болсок, бул көйнөк эмнеге учурайт? Зыянга учурайт. Эми ушул көйнөктү эмне экенбиз? Ушул көйнөктөгү метр канча метр чыга турган болсо, жалпы бул эмне болуп эсептелет экен? Бул көйнөктүн сыпаты болуп эсептелет. Ал эми эгерде бөлүктөргө бөлгөн кезде зыянга учурабай турган болсо, мисалга будайды алалы, 2 килограмм будай турат. 1 килограммдан 2ге бөлүп койдуң, зыянга учурайбы? Жок. Мурунку бойдон эле тура берет ал. Ал эч нерсе зыянга учурабайт. 2 килограммда дегеним. Кандай пайдалануу мүмкүнсө 1 килограммда да ошондой эле пайдалана бересиз. Анда килограмм эмне болуп эсептелет? Зат болуп эсептелет. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча, эгерде бөлүктөргө бөлө турган болсоңуз, калганынын баасына зыянын жеткирбей турган болсо, анда ал асыл болуп эсептелет. Калганынын баасына зыянын жеткире турган болсо, анда ал васф болуп эсептелет дейт. Мисалга, 2 килограмм будай турат. 2 килограмм будайды сиз айталы 10 сомдон 20 сом. Бөлсөңүз да эле, 2 бөлүп сатсаңыз да эле, ошол жанагы 10 сом бойдон тура берет. Бирок метр менен сатырган кезде, мисалга тактайлар, арматурларды карасаңыз, метрлеп саткан кезде сиз 6 метрлик же болсо стандарттар бар да, 6 метрлик, 4 метрлик деп. Ошолорду кыркып таштай турган болсоңуз, кесип туруп анан сатсаңыз, 1,5 метр кылып, 1 метр 70 сантиметр кылып, же 80 сантиметр кылып сатсаңыз, эмне болот? Автоматически жанагы баага, калганынын баасына өзүнүн таасирин эмне кылат? Тийгизет. Мына ушундай боло турган болсо, ал неме деп аталат экен? Сыфат деп аталат. Кыскасы, баанын өзгөрүшүнө таасирин тийгизсе, кемишине, ал эмне экен? Сыфат болот. Таасирин тийгизбесе, ал эмне болуп эсептелет? Баа мурунку бойдон кала берсе, зат болуп эсептелет. Эми ушул Ханафи мазхабтын аалымдарынын сыфат эмне дедик? Метр сыфат болуп эсептелет. Метрдин каршысында акча болбойт дедик. Мына ошол себептен эгерде бир адам 10 метр деп шарт кылып, 10 дирхамга сатып алып, кийин барып эмне чыгып калды? Аз чыгып кала турган болсо да эле, сыфаттын барабарына, жанагы метрдин узундук, тууралыктын барабарына акча келбегендиктен, ошол 10 дирхам менен сатып ала берет эгер ала турган болсо. Же албай коет. Бир эле шарты бар. Бирок эгер 11 метр чыгып кала турган болсо дейт, анда калганын сатуучуга кайтарып бербейт дейт. Бирок урматтуу окуучулар, бул жерде бир маселеге токтолуп кетишибиз керек. Бул метрдин сыфат экендигинин Ханафи мазхабтын аалымдары 2 себеп менен не дешкен? Сыфат дешкен метрди. Биринчи себеби, ошол бөлүктөргө бөлүү зыян жеткире турган болсо, экинчиси баянгы кездемелердин бурчтары деди, тараптары не? Ар башка боло турган болсо, кол менен токулган, кол менен жасалган болсо, эч качан дайыма бир калыпта болбойт да, ар башка болуп кетиши мүмкүн. Ошондой кездемелерге тиешелүү дейт. Андыктан биздин доорда жанагы атайын станоктор менен кездемелер жасалгандыктан тараптары бардыгы бирдей болот. Бөлүктөргө бөлсөңүз зыяны тийбей турган болсо, анда ал сыфат эмес, асыл болуп эсептелет. Мына ошондуктан биз азыр базарда метрлеп сатып ала турган нерселер эмне экен? Бардыгы асыл болуп эсептелет да, ар бир метри ошол акча менен бааланат. Эгерде аз чыкса аз бересиз, көп чыкса ошол толук беришиңиз керек болуп калат, же сооданы жоюшуңуз керек. Ошондой. Кыскасы, биздин доорда эмне экен? Бардык тараптары жанагы кездемелердин метрлеп сатыла турган нерсенин бардык тараптары бирдей болгондуктан бизде эмне болуп эсептелет экен? Асыл болуп эсептелет. Ошону эсиңизден чыгарбаңыздар. Ва ин кала би'итуkaha ala annaha 100 zira'in bi 100 dirhamin kulla zira'in bi dirhamin wajadaha naqisatan fa huwa bil khiyari in sha'a akhadhaha bi hissatiha min ath-thaman wa in sha'a tarakaha wa in wajadaha za'idatan kana al-mushtari bil khiyari in sha'a akhadha jami'a kullu zira'in bi dirhamin wa in sha'a fasakha al-bay'a. Anan
Екінші айта тұрған мәселе бұл сүйлемді которудан бұрын. Дағын жанағы sıfat дедік қой. Sıfat дағын егерде жанағында кемшілікке учурай тұрған жеке тараптары ары башқа бола тұрған болса да еле асылдың ролын атқарады. Негізгі бұйым қатарында bağlanат, предмет қатарында. Sıfat предмет қатарында bağlanат. Егерде ар биrini не қылса, ар биrini, ар bir metrді үшін bağ белгілесе. Ошонда ал эмне болуп калат? Асылдын ролун аткарып калат. Мисалга төмөндөгү мисалыбызда сүйлөмдө ушундай дейт. Эгерде бир киши өзүнүн бир кездемесин сатты. Ушул кездемеде, ушул рулондо 100 метр бар, 100 сомго саттым. Ар бир метри 1 дирхамдан деди. Карасаңыз, ар бир метри деп мындай баса белгилеп айтып жатат. Жокорукуда ар бир метри деген сөз айтылган эмес эле. Бұл жерде ар бир метри 1 дирхамдан dedi. Кейін қарайбыз, егерде аз шықса, ошол аздың бағасы менен алат. Мисалға 100 метр дегенде 90 шығып қалса, қаласа ошол 90 метрді 90 сом менен алат. Егер қаласа албай коет, соданы жоет. Бирок егер ашықша чыга турган болсочу, барып 110 метр чыгып кетти. Анда сатып алуучунун ыктыяры бар. Егер қаласа ар бир ошол ашыкчасынын ар бирини 1 дирхамдан алат. Тактап айтканда 110 метр чыкса 110 дирхамга алат. Егер қаласа соданы эмне кылат? Жоет. Кыскасы, кээде жанагы тараптары ар башка болгон кездемелер, же болсо бөлүктөргө бөлгөн кезде зыянга учурай турган, калган бөлүгү зыянга учурай турган нерселер дагы эмне болот экен? Асылдын катарына кошулат. Эгерде ар бири үчүн өзүнчө баа не кылса, аталса. Жанагы айтканыбыздай, ушул рулондо 100 метр бар. Ушул 100 метрди мен саттым, ар бир метри 1 дирхамдан деп саткан болсо. Ар бир метри деп баса белгилеп айтып саткан болсо. Биздин доордагыдай да, бизде де эмне деп коет? Барсаңыз 1 метри 5 сом деп коет. Ошолда не кыла бересиз? Ала бересиз. ولو قال بئت منك هذه الرزمة على أنها 10 أثواب ب100 درهم كل ثوب ب10 فإن وجدها ناقصة جاز البيع بحصته وإن وجدها زائدة فالبيع فاسد. Эгерде бир киши минтип айтты, биту минка хазихи римзата ала аннаха ашрату асвабин. Мен сага бул ризманы саттым. Ризма дегенде бир упаковка деген сөз. Бирдей болгон бир канча нерсени бир жерге чогултуп коюп сатууду эмне деп коет? Ризма деп коет. Мына ошол бир упаковка дейли биздин доорда. Бир кардонун ичи дейли, жеке бир упаковка дейли. Бир упаковка, ушунун ичинде 10 кийим бар. Ушуну мен сага 100 сомго саттым деди. Ар бир кийим не деди? 10 сомдон деди. Эми карайбыз, эгерде упаковканы ачкандан кийин ал аз чыгып калса, мисалга бул канча штук деди? 10 штук дегенде. 10 штукту 100 сом дегенде. Эми 9 штук чыгып калса, анда ошол 9 штуктун баасын төлөп туруп алат. Эгерде ашыкча чыга турган болсо, анда соода эмне болот дейт? Соода бузулат дейт. Wa man ba'a daran dakhala bina'uha fil bay'i wa in lam yusammihi. Kudri rahmetullahi aleyhi aytты. Kimde kim bir koronu satsa, al koronun içindeki janagı kuruluşlar, zdaniyalar, imaratlardan bardığı emne bolat, ошол соода келишимин içine kiret. Eger kança koronu satkan kezde men ошол үйлөрү менен, ошол kuruluşları men sattım dep atalgan bolbosa dagы кирип кетет. Sebebi koro деген söz ошол жерди, жанагы жердин içindeki жайгашкан участканын içindeki жайгашкан үйлөрдү, сарайларды эмне бар болсо ошонун баардыгын өзүнүн ичине камтып алган сөздөрдөн. Wa man ba'a ardan dakhala ma fiha minan nakhli wash-shajari fil bay'i wa in lam yusammihi. Эгерде бир адам участкасын, жерин сатты, коромес жерин сатса, ошол жеринде эгилген курма дарактар бардыгы ошол сооданын ичине кирип кетет. Кыскасы бардыгы кимге өтүп кетет? Кардардын мүлкүнө өтөт. Эгер канча аталган болбосо дагы. Себеби дарактын эгилишинен максат. Кандай дарак болбосун, анын эгилишинен максат ал дайыма ошол жерде калуу максатында эгилет. Ошол себептен булар атабасаңыз да эле жерди сатканыңызда кошо өзү чогуу кирип кете берет. وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْءِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ. Жерди саткан кезде түшүм, жерде эгилген эгин атасаңыз гана кирет. Мисалга, мен жеримди саттым, мен огородумду саттым дейли, мен картошка эгип койгонмун, же пияз эгип койгонмун, же башка нерсе эгип койгонмун. Бул нерсе атасаңыз гана кирет, атабасаңыз кимники болуп калат? Сатуучунуку болуп калып кете берет. Эгерде ошол жерди
мен эгин тегини мен саттым, же болсом кардар айтса, мен ушул жерди ушул эгин тегини мен бардыгы менен эмне кылдым, сатып алдым десе, ошондо гана кирет. Себеби бул эгиндер, жерге эгилген эгин дайыма жерде калуу үчүн эгилбейт. Ал убактынча бир мөөнөт үчүн эгилет. Ошол пайдаланып, кайра жылдан не кылат, өзгөрүп турган нерсе да бул. وَمَنْ بَاءَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرَةٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيعَ. Kudri rahmetullahi aleyhi aytты. Kimde kim bir kurma baktı satsa, je bir daraktı satsa. Бирок ошол даракта жана kurma bakta эмнеси бар? Мөмөсү бар. Мөмөлүү даракты сатты да. Анда ошол саткан кезде анын мөмөсү кимдики болот? Сатуучунуку болот. Бирок эгерде сатып алган адам шарт кылса, мен ушул даракты мөмөсү менен сатып алдым десе, мөмөсү менен, ошондо анан ал сатып алуучунуку болуп кетет. Эми мындай болгон кезде эмне кылат? Жанагы эмне дешибиз керек? Ва юқалу лил баи. Биринчи мисалда жанагы сатуучунуку болуп кала берет дедик го. Ошол жерде эмне дейбиз? Иктаха, сен мөмөлөрүңдү терип ал да, жанагы даракты сатып алуучуга, кардарга тапшыр деп айтылат. وَمَنْ بَاءَ ثَمْرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ. Kudri rahmetullahi aleyhi aytты. Kimde kim жарактуулугу ачыкка чыга элек бир мөмөнү сатса, же жарактыгы ачыкка чыккан мөмөнү сатса, жарамдуу болгондугу болот дейди. Анан сатып алуучуга, кардарга дароо ошол учурда жанагы мөмөнү терип алуу мойнуга милдет болот дейт. Эгерде ушул мөмө даракта туруп турсун деп шарт кыла турган болсо, соода жоюлат дейт. Урматтуу окуучулар, бул жерде бир канча маселени айтып кетиш керек. Эң биринчиден, мөмөнү жок кезде сатууга болбойт. Тек гана салам соодасы менен сатсаңыз жарайт. Салам соодасы өзүнчө келет. Ал жерде акча нак болот, калганы эмне болот? Товар насыя болот да, бүт сыпаттарыны баяндашыңыз керек. Мындай сыпатта болсун, палан жерге алып келип бересиз, мынча тонна болсун деп туруп бүт айтсаңыз гана дұрыс болот. Себеби жок нерсени сатуу шариатта тыюу салынган нерселерден. Буну биз жокорда шарттарда айтканбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси келет. Наха ан байил хаблил хаблати. Жанагы энесинин ичиндеги торпоктун торпогуну сатуудан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тыйган. Тактап айтканда, ал жок нерсе да. Ал торпок өзү барбы, жокпу? Анын дагы ал торпок дагы торпоктуу болобу деген бир маселе бар. Кыскасы, жок нерсени сатууга болбойт. Бул хадистен максат бир нерсенин бар болуусу менен жок болуусунун ыктымалы бар боло турган нерсени бирдениге бар да болушу мүмкүн, жок да болушу мүмкүн болсо, анда аны сатуу эне эмес, рухсат эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тыйган мындай амалдардан. Мисалга бир адам айтат, мен мынау уйдун эмчегиндеги несини, сүттү саттым дейт да. Ошол жерде анык биз билбейбиз, ал жерде канча сүт барбы, жокпу, ал шишикпи жөн эле кандай экендигини биз билбегендиктен бул соода эмне болбойт, дурус болбойт. Бул бир маселеси. Экинчиси, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы башка хадисинде айтат да, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анна Расулаллахи наха ан байил муавама. Муавама соодасынан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тыйган дейт. Муавама соодасы дегени бул белгилүү дарактын мөмөсү, же белгилүү дарак дейли, белгилүү дарактын мөмөсүнү сатуудан эмне кылган, бир жылга же көп жылдарга сатуудан эмне кылган, тыйган деген дагы хадис бар. Себеби мунун артында гарар жатат. Себеби биз билбейбиз. Мисалга, ал кийинки жылы түшүм болобу болбойбу? Ошол жерде мөмө болобу болбойбу? Мына ушундай соодадан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне кылган, тыйган. Биздин кээ бир аймактарда, Кыргызстандын ичинде кээ бир аймактарда мына ушундай соодалар бар. Бир канча жылга немесини, мөмөлөрүнү берип салат. Мына ушул соода туура эмес болуп калат. Бирок аны кандай соодалаш керек? Белгилүү даракты белгилебей эле, белгилүү немени сатып албай. Жалпысынан сен мага ушунча тонна өрүк бересиң, ушунча тонна алма бересиң, же ушунча тонна будай бересиң деген түшүнүк менен ушундай сыпатта палан жерге алып келип жеткирип бересиң деп жанагы салам соодасы кылса дурус болот, болбосо дурус эмес. Эми кайра сүйлөмгө кайталы. Караңыздар. Мөмө пайда болду. Пайда болуудан мурун мүмкүн эмес де сатыш. Эми мөмө пайда болду, бирок алы жарактуулугу, жарамдуулугу ачыкка чыга элек.
Жарамдуулук дегендин мааниси бул баягы асмандан түшкөн дээрлик кырсык баледен сактанып, аман коопсуз боло турган деңгээлге жетүү да. Мындай чоңоюп калат го коро болуп. Ошондой болгон кезинде, ошондой болсо бул эмне болуп эсептелет? Жанагындай бөндүр, жамгыр, үшүгүрүү деген немелерден сакталып кала турган мындай деңгээлге жеткен болсо, ал жарамдуу болду дейбиз. Бирок ага жете элек болсо, аны жарамдуу болду элек. Кыскасы мөмө пайда болгондон кийин коро болду да. Коро болгондон кийин аны сатууга эмне экен болот. Сатсаңыз шарият эмне берет? Рухсат берет. Эгер канчалык адамга пайдасы болсо дагы ал эмнеге жарайт? Айванаттарга чөп болууга, жем болууга жарамдуу болгондуктан аны сатсаңыз болот. Бирок эмне деп сатат? Ошо сатып алган кезде дароо сатып алган адам тез арада ошону эмне кылып алыш керек? Терип алыш керек болуп калат. Эгерде соода кылып аткан кезде жанагы коро да алы туруп турсун, ушул сен дарагыңда туруп турсун деген шарт менен сатып ала турган болсо, анда соода эмне болуп кетет? Фасид болуп калат. Бирок биздин доорда ушундай келип жетилген алмаларды сатып алышат да, бирок шарт кылбай эле ошол даракта эмне болот? Терип алгыча туруп турат. Шарт кылбайт, сатуучу дагы шарт кылбайт, сатып алуучу дагы шарт кылбайт. Шарт кылбай да жөн эле салт да ошондой туруп турат. Бул соода дурус боло берет. Урматтуу окуучулар, ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.